नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार 130 करोड़ लोगों के संकल्प नाल देश अगे वध रहा है। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने 1 लाख केंद्रों तो ई संजीवनी टैली सलाह मशवरा सहूलत की की शुरुआत। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सांसद मोबाइल सेहत सेवा नूं बेहतर सेहत सेवावां मुहैया करवाउण विच दस्सिया मोहरी। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने बिजली के मौजूदा हालात बारे पंजाब सरकार तो वाइट पेपर जारी करने की कीती मंग। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश 130 करोड़ लोगों के संकल्प नाल अगे वध रहा है। हनुमान जयंती मौके गुजरात के मोरवी में भगवान हनुमान की 108 फुट उच्ची प्रतिमा तो वर्चुअल माध्यम राही पर्दा हटाउण की रस्म अदा करन मौके प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के अमृत काल नूं असीं होर उज्जवल करना है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका प्रयास का सब तो उत्तम उदाहरण भगवान राम की जीवन लीला है। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हनुमान जी एक अहम सूत्र है। चार धाम प्रोजैक्ट तहत देश के चारे कोनिया में भगवान हनुमान जी दीयां 4 मूर्तियां स्थापित कीतियां जा रही ने। इस लड़ी तहत अज दूजी प्रतिमा तो पर्दा हटाया गया है। मोरवी के बाबू केशवानंद जी आश्रम विच इस प्रतिमा की स्थापना की गई है। हनुमान जी 4 धाम प्रोजैक्ट तहत साल 2010 विच पहली प्रतिमा शिमला विच स्थापित की गई सी, जबकि दखन के रामेश्वरम विच तीजी प्रतिमा की स्थापति का काम निर्माण अधीन है। संकट मोचक भगवान हनुमान जी की जयंती अज भरपूर शरधा ते उत्साह नाल मनाई जा रही है। श्रद्धालु सवेर तो ही मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान हनुमान की जयंती चेत महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णमाशी में मनाई जाती है। इस पवित्र दिहाड़े मौके मंदिरों में हनुमान चालीसा ते सुंदर कांड के पाठ किए गए। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने आयुष्मान भारत सेहत और वैलनेस की चौथी वरेगंढ मौके अज 1 लाख केंद्रों तो ई संजीवनी टैली सलाह मशवरा सहूलत की शुरुआत की। इस मौके उन्होंने कहा कि आउंदे दिनों में ये सेहत और वैलनेस केंद्र हैल्थ सैक्टर में वड्डी क्रांति लियाउणगे। उन्होंने दस्सिया कि समूचे देश में हुण तक 1,17,000 तो वध केंद्र काम कर रहे हैं। मनसुख मांडविया ने कहा कि ई संजीवनी राही आम नागरिकों को टैली सलाह मशवरा सहूलत मिलेगी, जिस नाल वो देश के माहर ते उगे डॉक्टरों तो सेहत संबंधी सलाह लै सकणगे। मांडविया ने कहा कि यह पहली बार है जदों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास नूं सेहत नाल जोड़िया है। इस दौरान देश विच मुढ़लियां सेहत सेवावां नूं मजबूती देण दे मकसद नाल शुरू आयुष्मान भारत सेहत और वैलनेस केंद्र अभियान ने 4 साल पूरे कर लए ने। सेहत मंत्रालय मुताबक आज़ादी का अमृत महोत्सव के जश्नां तहत अज तो 22 अप्रैल तक 1 हफ्ते लिए विशेष समागम करवाए जा रहे हैं। इन्हां जश्नां तहत भलके 17 अप्रैल नूं सारे सेहत और वैलनेस केंद्रों विखे योग के सैशन आयोजित किए जाएंगे, जबकि 18 अप्रैल नूं ब्लाक सेहत मेले करवाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में सांसद मोबाइल सेहत सेवा के 4 साल पूरे होने मौके ऊना विच करवाए गए एक समागम में सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और सूबे के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस मौके लोगों नाल मुफ्त मैडिकल कैंप लगाया गया।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 3 ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਹਤ ਵੈਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 32 ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਦੁਰਗਮ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪੱਕੇ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਖਾਨੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋषण ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। हमने भी उस समय कल्पना नहीं की थी कि मात्र 3 गाड़ियों से शुरुआत करके अगले 2 सालों में हम इसको 17 गाड़ियों तक ले गए और आज मैं हर्ष के साथ कह सकता हूं, आपदा भी आई लेकिन हमारे इस प्रयास को रोक नहीं पाए और 3 गाड़ियों से बढ़कर आज 32 गाड़ियां चलती हैं। 32 गाड़ियां चलाने का काम शुरू किया। एक जिले से इसकी शुरुआत की थी, आज 7 जिलों में गाड़ियां चलती हैं। 23 विधानसभा क्षेत्र के लगभग 27 ब्लॉक में ये गाड़ियां चलती हैं। 1350 पंचायतों के 6400 गांव तक पहुंचने का हमने काम किया है और आज चौथी वर्षगांठ पर आपके कर कमलों से 4 नए विधानसभा क्षेत्रों को और 3 जिलों में गाड़ियां हम और देने जा रहे हैं। उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਆਰਲੇਕਰ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਲੇਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਹਤ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। विकास के ऊपर तो मोदी जी की सरकार और भाजपा की सरकारें जानी जाती हैं और डबल इंजन की सरकार का लाभ हिमाचल प्रदेश में मिला है। केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल ये सारी सुविधाओं पर काम किया। पानी की बहुत बड़ा काम हुआ है, सड़कों पर काम हुआ है। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕੰਡੂਕੁਰੀ ਵੀਰੇਸ ਲਿੰਗਮ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਸ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਰਾਮਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। తెలుగు నేల పులకరించు చరిత నీది। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕੁੰਡੂਕੁਰੀ ਵੀਰੇਸ ਲਿੰਗਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1848 ਨੂੰ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲਗੂ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਰੇਸ ਲਿੰਗਮ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇਲਗੂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਚਰਿਤ੍ਰ ਰਮੂ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ।
ਵੀਰੇਸਲਿੰਗਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਵੀਰੇਸਲਿੰਗਮ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 1881 ਨੂੰ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀਰੇਸਲਿੰਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1887 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਵੀਰੇਸਲਿੰਗਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ 1885 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। 27 ਮਈ 1919 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੇਂਟਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1966 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੋਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1930 ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੌਰਾਨ ਬੋਸ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਫੇਦ ਲਿਨੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਕਾਲੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਦਿੱਖ ਬਣ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਕੀਤਾ। ਅਵਨੀਂਦਰਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਸ ਦਾ ਜਨਮ 3 ਦਸੰਬਰ 1882 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੰਗੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੌਰਾਣਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੋਸ ਰਤਨ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਸਕੈਚ ਬਣਾਏ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਮਾ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1857 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1858 ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਪੁਸਤਕ ਥੇਏ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ RSS ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੱਤਾਤਰੇय ਹੋਸਬਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ, ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਨੀਲ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਗਨ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਧੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਤਾਤਰੇय ਹੋਸਬਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਗਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP VK ਭਾਵਰਾ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ DGP ਨੂੰ ਸਿਰਪਾਏ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 9000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਨੁਸਾਰ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਟੈਲੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਮੋਹਰੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।